Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian, ya, pada pagi ini kita akan bersiar langsung dalam mihrab Al-Quran, dan kita akan mulakan pagi kita dengan bacaan Al-Quranul Karim. Ya, sambungan daripada juzuk yang ke-20 ayat 44 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله المسلمين أولئك يأتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الآباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة
إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kita mulakan terlebih dahulu pertemuan kita pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini dengan sama-sama kita membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Apa khabar Puan Z Endan? Puan Z Endan apa khabar? Puan Farhana Rozlan, Puan Lin Anwar, Puan Sal Syahmi Nazmi, apa khabar Ummu Khairullah? Begitu juga sahabat kita Sania, Puan Hafizah Siron, Puan Nis Zafita yang telah senstas pada pagi Jumaat yang mulia ini. Puan Marabiah Abdullah, Puan Leilani Ali, terima kasih senstas. Puan Nur Azlinda Azhar, Puan Wan Syik, Puan Zarina Jafri, Puan Rianas Ismail, Puan Anja Manja, Masya Allah, Puan Emily Nur Iris, kepada semua yang telah bantu share, tag kawan-kawan, ya rakan sekerja, adik-beradik, anak-anak semua. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah berkahi kehidupan kalian. Ustazah percaya kepada sahabat-sahabat yang telah mengikuti Mihrab Coaching 9.0, ya, di mana pada slot bonus ekstra Ustazah bercakap soal keberkahan. Ya, Ustazah percaya sahabat-sahabat sangat memahami ya bagaimana hebatnya makna keberkahan dalam kehidupan. Ya, bagaimana hebatnya sesuatu yang Allah kurniakan barakah. Ia tidak dinilai pada kuantitinya. Ia bukan dinilai pada banyak sikitnya. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nilai keberkahan pada setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada setiap perkara yang kita ada, maka Masya Allah Subhanallah, ya, impaknya terlalu hebat. Luar biasa, dunia dan akhirat. Ustazah mendoakan keberkahan kepada sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian. Ya, semoga Allah mudahkan segala urusan, Allah berkahi, Allah ampuni, Allah angkat darjat kita, Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, nafsu yang qanaah, jiwa yang qanaah, dan doa yang mustajab. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini kita mengisi pagi kita dengan doa munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun keadaan diri kita, ya, apapun keadaannya, berdosa, lemah, lesu, ya, dalam keadaan jiwa yang mungkin rapuh, sahabat-sahabat sekalian, terutama sekali mungkin kita dalam keadaan bergelumang dengan maksiat, dosa yang masih belum bersih dan suci, tapi kita memohon kepada Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Luas rahmatnya, yang sangat berkasihan belas dengan kita. Mudah-mudahan doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan pada pagi Jumaat ini ingatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatan yang segar. Mudah-mudahan dengan barakah selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengurniakan seluruh kurniaan nikmat rahmat, ilmu yang bermanfaat dan seluruh kurniaan kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل ما صليت على أحد من خلقك وأجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. Allahumma zakkina bis-salati alaih. Ya Allah, sucikanlah kami ya Allah dengan selawat kami kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahsyurna fi zumratih wa awradna hawdahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ablighu minna salam. Ya Allah, sampaikanlah kepadanya daripada kami assalam. Kullama dhukira assalam. Wassalamu ala nabiyil habibir rahimil karim. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin khairil bariyah. Salatan turdika wa turdihu wa tarda biha anna. وصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم ارفع درجته. Ya Allah, angkat darjat baginda. Wa akrim maqamah, muliakanlah kedudukan baginda. Wa thaqil mizanah, benar-benar beratkan timbangan baginda. Wa ablid hujjatah wa azhir millatah wa ajzil thawabah wa adhi'a nurah wa adim akramatah wa alhiq bihi min dhurriyyatihi wa ahli baitihi man tuqirru bihi aynahu wa azamahu fin nabiyyin alladhina khalu qablah. Allahumma ja'al Muhammadan akthar al-anbiya'i tiba'a wa afdalahum karamatan wa nura wa a'lahum darajah wa afsahum fil jannati manzila. Ya Allah, kurniakan ya Allah segala kebaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa alina wa amwalina. Allahumma astur awratana wa amin raw'atana waj'al hayatana ziyadatan lana min kulli khair waj'al amwatana rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, tajuk kita pada pagi ini adalah dunia seadanya. Ya, tajuk kita adalah dunia seadanya. Dan mari kita sama-sama melihat, melihat tadabbur pada ayat surah Ali Imran. Ayat yang ke-14 dan ke-15, muka surat 51. Mudah-mudahan ayat ini sahabat-sahabat sekalian memberikan menjadi syifa kepada jiwa kita. Ya, menjadi penawar kepada hati kita. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 surah Ali Imran, muka surat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin
الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Sadaqallahul Azim. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternakan, dan sawah ladang. Itulah kesenangan kehidupan di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni syurga. Katakanlah, inginkah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari demikian yang tadi? Untuk orang yang bertakwa kepada Allah, di sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikurniakan isteri-isteri yang disucikan serta keredaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, ayat ini menerangkan kepada kita tentang keadaan ataupun kehidupan dunia yang dipenuhi dengan kilauan kemilau, segala bentuk nikmat yang menjadi kecenderungan jiwa ataupun nafsu manusia untuk mencintainya. Kalau tidak kena cara, tuan-puan sekalian, daripada mata turun ke hati. Zuyyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia. Zuyyina, berhias-hias, jadi macam menarik perhatian. Jadi selera belaka pada kecintaan-kecintaan yang pelbagai daripada kenikmatan dunia. Cinta pada wanita, kecintaan kepada anak-anak, kecintaan kepada harta yang banyak, emas, perak, wang ringgit, kediaman, kenderaan, pangkat, kuasa, segala-galanya tuan-puan sekalian. Dan itu adalah ujian kepada kehidupan kita semua. Sama ada diuji dengan susah pada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, ataupun diuji dengan senang sangat. Allahu Akbar, harta melimpah, jawatan tak larat nak tampung jawatan. Bertenggek atas jawatan tuan-puan. Macam-macam jawatan. Jawatan kampung pun kita, jawatan dekat tempat jabatan pun kita, jawatan dalam komuniti kita, jawatan dekat persatuan bola pun kita. Habis segala belaka kita. Bertenggek-tenggek jawatan. Allowance, jangan cerita. Penuh dengan allowance. Allahu Akbar. Ada orang yang diuji demikian tuan-puan sekalian. Tetapi kita kena ingat kepada satu hakikat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Iaitu Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itu semua adalah kesenangan kehidupan di dunia. Bila sebut kesenangan kehidupan di dunia, sahabat-sahabat sekalian, percayalah hakikatnya ia akan habis.
ia akan musnah, ia akan rosak, ia akan binasa. Bila sebut kesenangan hidup dunia, tuan-puan sekalian, belum tentu bersama-sama dengannya ada ketenangan dan kebahagiaan. Ya, boleh jadi kalau kita tidak pandai menguruskannya, ia hanya akan menjadi penghalang-penghalang untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menjadi perkara yang hanya menyebabkan kita gelisah. Ya, kita keluh kesah. Apatah lagi kalau ia hanya menjadi sebab jiwa kita dipenuhi dengan sifat-sifat mazmumah. Rasa terikat dengan dunia, rasa tak cukup, ya, rasa masih belum dapat menikmati, rasa takut ia akan hilang, dan segala perasaan lagi, ya, sifat-sifat mazmumah, ujub, riak, sum'ah yang mungkin boleh jadi menguasai hati-hati kita. Semalam telah Ustazah bicarakan, sempat kongsi sekejap dengan sahabat-sahabat bagaimana, ya, perasaan membangga diri boleh melemahkan kita. Sebenarnya apa saja sifat-sifat yang mazmumah akan menjadi virus dalam kehidupan kita. Virus dalam tubuh badan kita. Ya, antibody kita terancam. Kita akan jadi lemah dengan segala sifat-sifat mazmumah. Bahkan semalam kita katakan, hati-hati dalam memuji. Terlalu teruk memuji, terlalu melampau dalam memuji. Ia adalah satu sifat, satu tindakan dan kelakuan yang dicegah oleh Nabi SAW. Nabi suruh diam, jangan sampai terdengar pujian kamu kepada saudara kamu, pujian yang melampaui batas. Kenapa? Jangan sampai terdengar, nanti merosakkan saudara kamu. Sebab bila terlalu sangat dipuji, tuan-puan sekalian, kita boleh berbangga diri. Kita lupa untuk melihat hakikat diri kita yang sebenar. Kita lupa untuk melihat hakikat bahawa kita berada dalam kehidupan dunia. Kita bukan berada dalam kehidupan akhirat. Pujian dalam kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat fana. Pujian yang belum tentu benar. Pujian yang masih penuh dengan kepura-puraan. Allahu Akbar, sahabat-sahabat sekalian. Kemudiannya hakikat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembali yang terbaik sekali. Husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Sebaik-baik tempat kediaman. Sebaik-baik tempat kamu nak menghuni ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala penuh dengan nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas pada fikiran manusia. Yakinlah sahabat-sahabat. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, ketika mana menghuraikan tentang zuhud terhadap dunia, ya, melihat dunia seadanya, tuan-puan sekalian. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan mesti ada dua syarat. Kalau kamu nak benar-benar melihat dunia seadanya, lalu tindakan kamu, tanggapan kamu kepada dunia juga benar, seperti mana hakikat dunia itu seadanya, maka dia mesti ada dua syarat. Yang pertama, tuan-puan sekalian, syarat yang pertama, terkikis daripada hati, dibuang daripada hati rasa cinta kepada dunia. Dibuang daripada hati. Cinta yang dimaksudkan adalah cinta yang memudaratkan, cinta yang melampaui batas. Adapun rasa kasih pada anak-anak, pada pasangan, ya, pada apa yang kita ada dalam ruang lingkup kasih yang masih dibenarkan, maka itu tidak ada masalah. Tapi bila cinta yang berlebihan telah memenuhi hati kita dan cinta itu mengatasi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dan cinta pada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka nantilah. Ini pada ayat yang lain Allah menegaskan demikian. Jangan sampai cinta kalian kepada semua yang lain mengatasi cinta kalian kepada Allah, kepada Rasul dan kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang berlaku, nantilah apa yang akan berlaku dalam hidup kalian. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dua syarat. Syarat yang pertama adalah
kalian mengikis cinta yang berlebihan dalam diri kalian terhadap dunia. Dan yang kedua, kalian tidak ada rasa dengki, rasa cemburu, rasa iri hati dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dalam kehidupan mereka di dunia. Kita mungkin melihat sahabat-sahabat sekalian, wah Masya Allah, Subhanallah, sahabat kita dikurniakan nikmat harta benda yang banyak, pangkat, jawatan, pengaruh, anak-anak, keluarga, macam-macam. Kita ni single lagi, jodoh pun tak jumpa lagi. Ya, kita tak ada apa-apa sangat. Itu pandangan kita kepada diri kita. Ya, nak banding orang tu, ya Allah, tak habis makan harta dia. Ya Allah, bahagianya keluarga dia. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kamu nak tahu kamu ni zuhud kepada dunia ataupun tidak, kamu ini betul-betul menerima dunia ini seadanya, kamu melihat dunia ini adalah pada hakikat yang sebenar, maka kamu lihat pada diri kamu. Kalau kamu hidup dalam keadaan benci dengan orang, dengki dengan orang, iri hati dengan orang, ya tak senang melihat nikmat yang ada pada orang lain, ya kamu terseksa melihat pembahagian Allah kepada orang lain. Orang tu bukan orang jauh, sahabat kamu, adik-beradik kamu, jiran kamu, kawan sekerja kamu. Tapi kamu cemburu sangat, kamu dengki sangat, dan kamu sakit duduk dalam penjara kedengkian dan kecemburuan. Itu tandanya kamu tidak zuhud terhadap dunia. Itu tandanya walaupun kamu tak ada pun, tapi kamu sebenarnya tetap bukan orang yang zuhud terhadap dunia. Kita tak boleh kata ya, zuhud terhadap dunia ni tuan-puan bukan bermakna dia tak ada apa-apa. Kita nampak dia tak ada apa-apa lah. Ya, pakaian dia 2 pasang, ya, selipar je, tak ada apa pun, memang nampak sangat tak ada apa-apa. So kita kata dia zuhud pada dunia. Tak ya tuan-puan, zuhud pada dunia bukan bermakna kita ni tak ada apa-apa. Ya, sebab kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, ketika mana kamu dengki dengan orang lain, ya Allah berikan nikmat kepada mereka, Allah uji mereka dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka kamu jangan jadi lebih bodoh daripada mereka. Ya, kamu jangan jadi lebih bodoh. Kenapa demikian? Kerana orang tu dia sibuk dengan nikmat yang dia ada. Dia sibuk dengan nikmat dunia yang dia ada. Iyalah, memang dah ada depan mata dia. Dia sibuk dengan pangkat dia sibuk dengan harta dia sibuk dengan pengaruh dia sibuk dengan kuasa dia sibuk dengan angan-angan dia. Tak apalah, memang benda, bukan maksud tak apa. Maknanya munasabah, sebab benda tu depan mata dia. Dia duduk dalam benda-benda tu. Tapi kamu lebih bodoh daripada dia. Kenapa? Kamu sibuk dengan apa yang kamu tidak ada. Kamu sibuk dengan apa yang kamu tak ada. Kamu sibuk dengki dengan orang. Maknanya kamu sibuk dengan apa yang kamu tak ada. Apakah kamu memang tak ada apa-apa? Jawabnya pasti tidak. Allah berikan kamu nikmat iman. Allah berikan kamu nikmat Islam. Allah berikan kamu nikmat panca indera. Allah berikan kamu nikmat akal. Allah berikan kamu nikmat hati. Allah masih pasti memberikan kamu nikmat kalau kamu betul-betul melihat kepada diri kamu. Kamu kalau nak hitung nikmat Allah, kamu takkan terhitung. Jangan kita meletakkan tanggapan, tak ada apa pun dekat aku. Dengki kepada orang lain, tuan-puan sekalian, samalah maknanya kita tidak menghargai, bahkan merendah-rendahkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita dengki kepada orang lain umpama seolah-olah macam tak ada nikmat pada kita. Kita merendah-rendahkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kamu nak nilai kamu zuhud tak zuhud dengan dunia, dalam hati kamu kena bersih daripada rasa dengki, cemburu kepada apa yang Allah berikan kepada orang lain. Sebab kamu ibarat sibuk dengan apa yang kamu tidak ada, lebih bodoh, lebih naya daripada orang yang sibuk dengan apa yang mereka ada. Jadi sahabat-sahabat sekalian, merawat segala-gala penyakit dalam hati kita ini, ya pertama kita kena tahu bagaimana jauhnya beza, bahkan bukan perbezaan dan bukan perbandingan sebenarnya kehidupan dunia nak dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya, hidup dunia ni ujian tuan-puan. So kita kena yakin, ya dunia ni seadanya sajalah. Bukan bermakna kita nak buru, kita nak kejar. Ya, semua kita, sudahnya jadi simpanan je tuan-puan. Lepas jadi simpanan, silat-silat kita meninggal, ya, jadi warisan. Ya, jadi warisan berebut pula anak bini kita. Ya, jadi kita kena pandai
meletakkan pemahaman kita terhadap kehidupan dunia ini. Pada ayat yang ke-15, katakanlah. Ini penghibur jiwa kita tuan-puan ya. Katakanlah, Inginkah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada segala nikmat-nikmat kehidupan dunia itu untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikurniakan isteri-isteri yang disucikan serta keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi Allah, ya, maknanya dalam firman yang kita baca tadi sahabat-sahabat sekalian, maka ada perkara yang lebih baik daripada semua yang kamu nampak tu. Perhiasan-perhiasan yang kamu nampak. Memang sifat perhiasan tu bila kita tengok dia berkilau-kilau. Ya. Dia cepat menyentuh kat hati kita tu. Kalau yang lain tu lambat sikit ya. Mungkin kalau tadabbur Quran lambat sikit. Tapi kalau nampak nikmat dunia tu tuan-puan sekalian, ya Tuhan, dalam hati sungguh terpesona datang dari hati, takjub datang dari hati, seronok datang dari hati. Banding kalau kita bercakap tentang kehidupan akhirat, ya payah nak sampai takjub daripada hati tu kadang-kadang tak sampai. Tapi bila sebut kehidupan dunia, nikmat dunia, zuyyina, dia dah dihias-hias. Ya, jadi benda tu memang makan dalam tuan-puan. Kalau dunia makan dalam, kalau dunia dapat menyentuh pangkal dasar hati kita, bahaya. Bahaya. Kita pandang dunia ni biasa-biasa saja. Nampak cantik, nampak indah, nampak hebat, Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, maknanya biasa. Dia tak makan sampai ke dalam ya, sampai dunia tu makan dalam kita tak. Bahkan ketika mana kita melihat dunia yang begitu sekali nikmat dan sebagainya, bila kita sebut Masya Allah, la quwata illa billah, maka keterujaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketakjuban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menempat dalam hati kita, bukan dunia tadi. Kalau kita tak sebut ayat-ayat yang demikian, tak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bila melihat dunia, maka kita khawatir dunia makan dalam kita. Ya, dunia curi, bolos masuk dalam hati kita. Kita tak nak bagi dia membolosi hati kita tuan-puan. Dunia ni kat tangan je. Allah bagi kita manfaatkan. Kita cari untuk kita manfaatkan untuk dunia dan akhirat kita. Ya, untuk ummah insya-Allah. Ini kita kena perhalusi banyak-banyak. Ada lepas Mihrab Coaching 9.0 bonus ekstra kan ya. Ustazah dihubungi oleh seorang sahabat. Ustazah panggil sahabat lah, dia adik pada ustazah, jauh juga dihubungi. Suami isteri tuan-puan. Dalam nada kesedihan, dalam nada menangis. Minta kata pada ustazah, Ustazah nasihatkanlah kami lagi. Ustazah kata habis dah pukul 11 lebih dah Ustazah buat Mihrab Coaching masa tu kan, malam. Ustazah kata memadai dah yang Ustazah cakap tu kan. Dia kata Ustazah, dia kata kami nak membetulkan hala tuju kehidupan kami. Kadang-kadang dia kata ini apa yang dia cakap ya, Ustazah hanya menyampaikan apa yang dia cakap. Ya, kadang-kadang bila saya banyak sangat masuk kelas-kelas motivasi untuk kaya. Ya, kelas-kelas motivasi bisnes yang sentiasa menanam dalam hati kita jutawan. Okey, kita dah dapat 7 angka, kita nak pergi banyak angka lagi, main angka. Ini dia cakap bukan Ustazah cakap ya. Seketika saya merasakan hati saya semakin keras. Ini dia yang cakap. Saya banyak masuk, dia kata, yang bisnes ni, maknanya kita nak sampai aim kita sana, aim mainan angka-angka duit. Angka-angka harta. Tunjukkan banyak mana kereta ada, banyak mana rumah ada, berapa tingkat rumah, berapa aset ada. Saya jujur cakap Ustazah, saya suami isteri rasa hati makin keras. Lalu soalannya kepada Ustazah ialah macam mana saya nak memastikan Ustazah bahawa apa yang saya lakukan ini sebenarnya di atas track yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ustazah bagi pandangan pada waktu tu, biiznillah ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat Islam menggalakkan kita kaya. Islam tidak pernah menyekat hamba-hambanya ataupun penganutnya ya untuk mencari kekayaan, mengusahakan kekayaan. Tapi kita kena benar dalam tujuan kita. Kita kena benar dalam niat kita. Kita kena benar dalam langkah kita. Ustazah selalu cakap dengan sahabat-sahabat. Ya, tengoklah balik mihrab Ramadan dan sebagainya. Ustazah pernah kata dengan sahabat-sahabat, dalam hidup ni antara benda yang paling susah Ustazah nak jejak kat benda tu adalah as-sidqu, kejujuran dan kebenaran. Kita mungkin cakap macam nampak cantik. Kita cakap macam nampak baik. Kita cakap macam nampak bagus. Tapi kejujuran yang sebenar, kebenaran yang sebenar tu ada kat dalam hati kita. Ada pada niat kita. Ada pada tujuan kita. Ada pada langkah dan cara kita. Bukan hanya pada perkataan kita, sahabat-sahabat semua. Nak betul-betul benar, benar-benar aku mencari redha-Mu ya Allah. Aku benar pada perkataanku, aku benar pada niatku, aku benar pada tujuanku, aku benar pada tindakanku. Ini tuan-puan sekalian memerlukan kepada mujahadah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kita nak jadi kaya sebab kita nak bantu orang. Lalu kita pun berusaha. Baik, alhamdulillah, pada perkataannya semuanya nampak cantik. Pada lisannya semuanya nampak indah. Sekarang kita nak tahu kebenaran apa yang kita cakap. Ini Ustaz cakap dengan hamba Allah tadi, sepasang suami isteri. Menangis lepas mihrab coaching 9.0, bertanya pandangan. Dan Ustazah bercakap tu pada nada, Ustazah memperingatkan diri Ustazah sendiri juga. Lalu bila kita nak tahu benarnya, ketika mana kita nakkan sesuatu, kita menyandarkannya dengan agama Allah. Ya Allah, kalau aku kaya, aku nak bantu Islam. Kalau aku kaya, aku nak bantu umat Islam. Kalau aku kaya, nampak tuan-puan, semua tadi, masa kita mencari, kita menyandarkannya dengan nama Allah. Kita menyandarkannya dengan agama Allah. Sekarang kita tengok, bila Allah dah bagi, kita kembalikan tak pada agama Allah. Bila Allah dah bagi. Ya, sekarang bila Allah dah bagi, kita tolong agama Allah. Sekarang bila Allah dah bagi apa yang kita nak, kita bantu umat Islam. Ya, sebab kalaulah akhirnya bila Allah dah bagi pada kita, sudahnya yang berlaku apa dia? Kita memenuhi keinginan nafsu yang tidak ada batasan. Ya, memenuhi keinginan nafsu yang tak ada batasan, dan sedekah kita, infak kita, bantuan kita kepada agama Allah hanyalah pada saki-baki yang kalau dinisbahkan tu macam dahlah kamu ni olok-olok je. Kamu olok-olok je sebenarnya. Ya, kalau kan dapatnya begini, lalu kamu nisbahkan yang kamu bagi pada agama Allah tu 1 nisbah 1000, maknanya yang kamu cakap awal-awal dulu olok-olok je. Kamu tidak benar pada perkataan kamu. Jadi kalau nak kaya, ya, nak berusaha untuk apa, segala macam lah ya tuan-puan sekalian, ya silakan dengan niat yang jujur, cara yang benar. Nanti tengok ketika mana Allah dah bagi, itu pembuktian kebenaran yang sebenar-benar dia. Ketika mana kita memberikan kepada agama Allah, ya, untuk dunia kita ni, ya, seadanya sajalah. Ada dah semua-semua kan, bukan tak ada, Allah dah bagi. Kita ni bukan orang kebuluran, sahabat-sahabat semua, ya. Kenyang memanjang, senang dapat makanan, minuman. Ya, itu yang Ustazah katakan kepada sahabat tadi, kita tengok. Kadang-kadang kita rasa gelisah tu sebab dia tidak benar. Ia hanya pada lisan tapi tidak pada hati. Ya, bukan makna menghalang untuk kita kaya. Kalau kita tak kaya sekarang, orang-orang kafir pula yang ambil kesempatan tu. Ya, tapi kita tu nak kena mujahadah. Maknanya tuan-puan, di tengah-tengah nikmat lebih sukar sebenarnya. Di tengah-tengah Allah memberikan kita dunia ini, segala apa yang ada pada kita ni sebenarnya untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur tu adalah ujian yang sangat berat. Ustazah nak membacakan sahabat-sahabat sekalian. Ya, ada satu kata-kata hikmah daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, dia kata apa? Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Boleh jadi Allah memberi kepadamu kekayaan dan kesenangan dunia, tetapi Allah menghalangmu daripada mendapat taufik dan hidayahnya. Boleh jadi dia menghalangmu daripada kesenangan dan kemewahan dunia,
tetapi dia memberikan kepadamu taufik dan hidayahnya. Jadi soal Allah memberi dan Allah menghalang, pemberian dan juga halangan ni, ia sangat subjektif. Jangan hanya fikir bila Allah bagi kita segala kemewahan dunia, harta dunia, so kita rasa Allah dah bagi kita kebaikan. Allah dah beri kita kemuliaan. Kalau tak dapat apa yang kita nak, jawatan yang kita nak, pengaruh yang kita nak, harta yang kita nak, so kita rasa macam kita ni dah dihalang oleh Allah. Sedangkan sebenarnya kadang-kadang pada apa yang kita tak dapat itu, di sana ada pemberian. Apa pemberiannya? Allah menjaga kita. Allah melindungi kita. Allah menyelamatkan kita. Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Sebab tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala husnuzan, sentiasa bersangka baik. Duduklah di atas dunia ini tenang-tenang dengan keyakinan dan sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah mengurniakan kepada kita dengan kadar yang menyelamatkan kita, kadar yang melindungi kita, kadar yang baik sangat untuk dunia dan akhirat kita. Ya, ini kata-kata daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Demikian kalau kita faham pada surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Saya bacakan ayat tersebut ya tuan-puan. Ayat ni Ustazah dah pernah tadabburkan ya dalam mihrab Ramadan kalau tak silap Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Adapun manusia yang tidak beriman, apabila diuji oleh Tuhannya, lalu dimuliakan dengan dimewahkan hidupnya oleh Tuhannya, maka dia tidak mahu bersyukur, tapi terus bersikap takabur dan berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun apabila dia diuji oleh Tuhannya, lalu disempitkan rezekinya, maka dia tidak bersabar, bahkan resah gelisah dan berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Ini adalah golongan yang salah tanggapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah tanggapan pada dunia, salah tanggapan pada akhirat, salah tanggap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita boleh rujuk baliklah ya mihrab Quran ke mihrab Ramadan di mana ustazah telah tadabbur surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Sahabat-sahabat sekalian, ya, ustazah ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat. Ibnu Ajibah rahimahullah telah menghuraikan hakikat tentang kehidupan dunia, tentang dunia dan segala kemewahan dalam satu huraian yang sangat panjang lebar tuan-puan sekalian. Okey, ustazah akan bacakan. Dengar baik-baik ya. Ustazah sendiri ketika mana membaca huraian Ibnu Ajibah rahimahullah ini merenung ya dengan sangat dalam, termenung sekejap ya. Pertama, rubbama a'taka ma tashtahihu an-nufus fana'aka bidzalika hadratal quddus wa rubbama mana'aka ma tashtahihi nafsuk fayatimmu bidzalika huduruka wa unsuk. Maksudnya, ini yang pertama ya. Boleh jadi Allah kurniakan kepadamu apa yang diinginkan oleh nafsumu, tetapi dia menghalangmu dengan demikian untuk sampai kepadanya. Boleh jadi dia menghalangmu daripada apa yang nafsumu inginkan, tetapi dengan demikian itu kehadiran dan ketenanganmu berlaku ketika mana kamu bersama Tuhanmu. Kehadiran dan ketenangan itu sangat sempurna untukmu. Jadi kita ni selalu bersangka baik ya tuan-puan. Ada benda yang kita nak tak dapat, Allah bagi yang lain maknanya. Ya, Allah bagi yang lain maknanya Allah bagi tenang mengingati Allah. Allah bagi ya dapat selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, benda yang kita nak tak dapat tapi Allah bagi yang lebih baik. Yang kedua, boleh jadi dikurniakan kepadamu nikmat dunia dan hiasannya, tetapi dia menghalangmu
daripada kecantikan melihat keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia halangmu daripada perhiasan dunia dan kemewahannya, tapi dia mengurniakan kepadamu penyaksian terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-puan, ada orang rasa seronok sangat, ceria sangat. Mata dia dapat melihat nikmat. Ya, nikmat dunia, dia seronok, ceria, dapat tengok nikmat dunia, seronok. Tapi dia lupa bahawa mata hati dia sudah tertutup. Ya, sudah tidak ada keceriaan melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tak nampak. Tapi ada orang tuan-puan, dia tak sempat untuk melihat, tak sempat untuk ceria melihat nikmat-nikmat dunia sebab dia tak dapat. Allah tak bagi pada dia. Tapi Masya Allah, subhanallah, mata hati dia terbuka untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah, tanda-tanda, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tuan-puan sekalian. Lalu hatinya penuh dengan kegembiraan, keceriaan. Dia baca Al-Quran, tuan-puan sekalian, dia dapat merasakan, dapat melihat, memahami ayat-ayat tentang nikmat-nikmat akhirat, ayat-ayat tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, dan dia merasa sangat gembira, tenang, ceria. Ini adalah pilihan, kita pilih. Aku ni dapat yang mana? Ya. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, boleh jadi dia mengurniakan kepadamu, rubbama a'taka qutal ashbah famana'aka qutal arwah. Boleh jadi Allah kurniakan kepadamu makanan fizikal dan zahir. Kamu makan sedap-sedap, mewah sangat kamu. Tapi dia menghalangmu daripada makanan roh dan batin. Boleh jadi dia menghalangmu daripada makanan fizikal dan zahir. Tapi dia menyajikan kepadamu nikmat makanan roh dan batin. Masya Allah, tuan-puan. Ya, sebab itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, boleh jadi Allah menghalang kamu, tapi sebenarnya Allah memberimu dalam halangan tersebut. Ya, maknanya tuan-puan selalu yakin dengan Allah. Allah yang maha baik. Yang keempat, rubbama a'taka iqbalal khalqi famana'aka min iqbalil haqqi wa rubbama mana'aka min iqbalil khalqi fa'ataka al-unsa bil malikil haqqi. Boleh jadi Allah kurniakan kepadamu perhatian dan sambutan makhluk. Maknanya Masya Allah, makhluk sambut kita, makhluk suka kat kita, makhluk alu-alukan kita. Tetapi dia menghalangmu daripada perhatian dan sambutan Tuhanmu, Al-Haq, yang maha haq. Boleh jadi dia menghalangmu daripada perhatian dan sambutan makhluk. Alah, manusia tak kisah pun kat kita. Ya, manusia tak alu-alu pun dengan kita. Manusia tak peduli pun kita, tak kenal pun kita. Fa'atakal unsa bil malikil haqqi. Tetapi Allah mengurniakan kepada kamu kejinakan hati, kemesraan, keseronokan. Ya, bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Haq, yang maha haq. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Ya, nak yang mana satu? Jadi kita tu sentiasa rasa terhibur dan terawat jiwa kita. Ya, kita melihat dunia pada hakikat yang benar, yang tepat. Demikian juga kita melihat akhirat. Ya, dengan seperti mana yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan juga Nabi SAW. Apa yang disebut oleh Ibnu Ajibah rahimahullah tadi, yang Ustazah kongsikan dengan sahabat-sahabat semua, baru 4 perkara. Sebenarnya yang disebut ada 10. Jadi bermakna 6 lagi perkongsian Ibnu Ajibah rahimahullah Ustazah akan bawa kepada pagi esok, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan pertemuan kita pada pagi esok, ya. Renungkan apa yang telah kita sama-sama kongsikan pada pagi ini. Ya, selawat banyak-banyak tuan-puan pada Nabi SAW hari Jumaat. Ya, banyak-banyak selawat ingat pada Nabi SAW. Dan jangan lupa sahabat-sahabat semua, insya-Allah semoga dipermudahkan oleh Allah untuk daftar Daurah Mihrab Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah mudahkan pertemuan kita. Dan Ustazah mengucapkan jutaan terima kasih atas segala sokongan, perhatian, doa yang baik-baik daripada sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sekalian. Ya, insya-Allah Ustazah akan kongsikan dalam masa terdekat perkembangan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz pembangunan fasa yang kedua. Kita dengan segala halangan, cabaran, PKP 3.0 dan sebagainya, ya, kena berhenti dulu daripada pembinaan. Masuk semula untuk binaan, kos binaan jadi makin tinggi. Semua itu kita cuba lalui.
dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Terbaru kontraktor meletakkan jangkaan untuk siap adalah menjelang Ramadan tahun hadapan, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, silakan untuk infak Madinatul Huffaz, infak Jumaat, ya, boleh melalui akaun Madinatul Huffaz 564221629975, itu untuk pembangunan fasa kedua. Dan untuk orientasi program, ya, program kita Mahujir, program Malaysia Menghafaz Quran, untuk pengoperasian Madinatul Huffaz, untuk sumbangan kepada alumni, biasiswa kepada mereka dan sebagainya, itu boleh disalurkan melalui akaun Yayasan Integrasi Al-Huffaz, insya-Allah. Doakan yang baik-baik untuk kita semua. Demikian juga kami di Madinatul Huffaz mendoakan kebaikan untuk kalian. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul Asr dan tasbih kafarah.
Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia.